अरे चढ़ई तो स्वामी बंची थिला बेले मोठो अनेक टंका धार नहीं थिला एबे ही मते मो टंका फेरा नहले तोरे घर आजिठु मोर हो जीव। ना ना चिल्ला आज्ञा मोरी घर को नियंतुनी मते आउ किछि दिन समय दियंतु मु आपनकर सब टंका सुजी देबी। ना मु तते आउ समय देई पारिबिनी मते एबे ही मो टंका दरकार जदि न देई पारिबो निजर सबु जिनिस धरी ए घर बाहरी जा। मो ऊपर एमिति अन्याय करंतुनी चिल्ला आज्ञा मते आउ अल्प किछि दिन हेले समय दियंतु। अच्छा तेबे ठीक अछि तू जदि मोर गोटे कथारे राजी हेबो ताहले मु तोरे घर को नेबिनी। चिल्ला आज्ञा मु आपनकर सब सत्रे राजी अछि कुहंतु कोन कहिबे। अच्छा हो तू काली टू ही मो जमी को आसे जे पर्यंत मोर सब टंका न सुजिबु से पर्यंत तू मो जमी रे सब काम करिबु। ठीक अछि मु कालीठु आपनक जमी रे जाई काम करिबी। से दिन परठारु चढ़ई चिल जमी रे काम कला। एमिति गोटे दिन बंचा मते केही बंचा मो पानी रे बुड़ी जाउची मते केही बंचा। अरे अरे चिल छुआ नदी रे केमिति पड़ी गला मु शीघ्र ता पाखकु जाए। चढ़ई ता काम छाड़ी चिल छुआ पाखकु गला ताकू दूररु चिल देखुथिला। अरे से चढ़ई कोन काम अधारु छाड़ी चली जाउची से मोर टंका एजाई सुजिनी आउ काम छाड़ी चली जाउची। अरे समस्ते कुआडी गल धर धर से चढ़ई को। तापरे चिल शीघ्र चढ़ई पाखकु गला। सेते बेले चढ़ई चिल छुआ को नदी रु बाहर करी नहीं आसिला। ठीक सेही समय रे चिल ता पाखरे पहुंची सब किछि देखिला। मो झियो कौन हेला मो झियर। चिल आज्ञा मु काम करूथिली सेते बेले आपनक झियर चित्कार सुनिली से नदी पानी रे पड़ी जाइतिला सेति पाई मु काम अधारु छाड़ी ता पाखकु जाई ताको नदी रु बाहर कली। चढ़ी तू मो झियर जीवन रक्षा करूथिलु हेले मु किछि न जानी तते रागुथिली। एई तो चिल आज्ञा आपनक झियर होश आसिलानी। मारे तू ठीक अछु ना। हां बापा मु ठीक अछि। चढ़ई तू आज मो झियर जीवन रक्षा करी मो ऊपर अनेक बड़ उपकार कलु मु तोरे ऋण केबे भी सुझी पारिबिनी तते आ मो पाखरे काम करबाकू पड़िबनी। आजिठु तू मुक्त तो पाखरे मोर किछि भी धार टंका नाही। आपण सत कहउचंती चिल्ला आज्ञा आपण बहुत भलो आपण को अनेक अनेक धन्यवाद मु एबे जाउची। धार करजरु मते मुक्ति मिली गला एबे मते टंका रोजगार करिबार किछि रास्ता खोजिबाकू हेबो। अरे हां मु नदी रु माछ धरि पारिबी चलो मु एबे ही नदी को जीबी। तापरे चढ़ई नदी को गला आउ किछि माछ धरिला से माछ सब बाजार रे बिक्री करी भलो टंका रोजगार कला। आज नदी रही पाखरे बेसी माछ नाही मु गोटी काम करी नदी भीतर को जाए नदी भीतर मु अनेक माछ पाई जीबी। अरे मिट्टू भाई तुमे आज नदी को जीवनी की जदि जाउच मते भी सांगरे नहीं जाओ मु भी नदी भीतर को जाई माछ धरिबी। अरे चढ़ई मु आज नदी को जीबिनी आज बात्या हेबार संभावना अछि तू भी आज नदी भीतर को जानी। मिट्टू भाई मु आज गोटे भी माछ धरिनी पाग एबे भलो देखा जाउची मु नदी रु माछ धरी शीघ्र फेरी आसीबी। अच्छा हो चढ़ी तू जा हेले सुन बेसी दूर को जीवनी पाग खराब हेले शीघ्र कूल को फेरी आसीबो। ठीक अछि मिट्टू भाई। तापरे चढ़ई डंगा रे बसी नदी भीतर को जाई माछ धरिला। हठात आकाश रे कला बादल घटी गला जोर जोर पवन बहिबा सह वर्षा आरंभ हेई गला। चढ़ई जेते चेष्टा कले भी कूल को आसी पारिलानी डंगा नदी रे बुड़ी गला। चढ़ई पानी रे भासी भासी गोटे कूल रे लागिला। एही को मु एबे कोठी अछि माछ धरिबा को आसी मु भूल करि देली। हे जागाटी केते सुनसान केही भी देखा जाउ नाहंती। एबे राति समय एठी रहिबा ठीक हेबनी आश्रय पाई मु गोटे भलो जगह खोजी देखे। केते सुंदर खाइबार बासना आसुची कोठु आसुची बासना अनेक समय मु किछि भी खाइनी भारी भोक लागिलानी।
ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାଜମହଲ ଦେଖିଲା। ସେ ଯେମିତି ରାଜମହଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ମହଲ ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚଢ଼େଇ ବାହାରିଲେ। ରାଣୀମା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ରାଜମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ରାଣୀମା, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ କଣ, ଏମାନେ ମତେ ରାଣୀମା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଥରେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ। ବାଃ, ଏ ରାଜମହଲର ଭିତରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଣୀମା, ଏ ମୁକୁଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିଠୁ ଆପଣ ଏ ରାଜମହଲର ରାଣୀମା। ବାସ୍, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଆସିଲା ପରଠୁ ତମେ ମାନେ ମତେ ରାଣୀମା ରାଣୀମା କହୁଛ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ମତେ ଏବେ ହିଁ କୁହ, ପୁରା ଘଟଣା କଣ? ତମେ ମାନେ ମତେ ରାଣୀମା କାହିଁକି କହୁଛ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜାଗା। ଯିଏ ବି ରାଜମହଲକୁ ଆସେ, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାଏ ରାଜା ନହେଲେ ରାଣୀ କରି ରଖୁ। ଆମେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିନୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ହେବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବୁ, ଆଉ ଆମ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ସେସବୁ ପୁରା ବି କରିବୁ। ତା ତ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ହେଲେ ତମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲାଗୁଛି ମୋ ଆଗରୁ ବି ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାଇ ରାଜାରାଣୀ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରୁଭୂମିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉ। ସେମାନେ ସେଠି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଅଭିଶପ୍ତ ଜାଗାର ନିୟମ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ଜାଗାକୁ ନ ଆସି ସେଇ ନଦୀ ପାଖରେ ସକାଳ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ରାଜମହଲର ରାଣୀ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ଏଇ କୋଉ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲି? ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚି ଆସି ପୁଣି ମରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ନା, ଡରିଲେ ଚଳିବନି। ବିପଦ ସମୟରେ ବଳ କାମରେ ନ ଆସିଲେ ବୁଦ୍ଧି କାମରେ ଆସେ। ରାଣୀମା, କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ରାଜମହଲର ରାଣୀ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ସବୁ ମାନିବୁ। ଏଇଠି ଖାଇବା ପିଇବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ମତେ ସେ ମୁକୁଟ ଦିଅ। ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଣୀମା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଖାଇବା ଆଣିଦେବୁ? ହଁ, ଖାଇବା ତ ଆଣିବ, ହେଲେ ମତେ ଆଗ ଗୋଟେ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମୁଁ ଯାହା ବି ଆଦେଶ ଦେବି, ତମେ ମାନେ ମୋର ସବୁ କଥା ମାନିବ? ହଁ ରାଣୀମା, ଆପଣ ଖାଲି ଥରେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବୁ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମାନେ ଏବେ ସେ ମରୁଭୂମିକୁ ଯାଅ, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ମତେ ଛାଡ଼ିବ। ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ ଆଉ ମଜବୁତ ଘର ବନାଅ। ଚାରିଆଡେ ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ଲଗେଇ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କର। ଆଉ ହଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ ପୋଖରୀ ବି ତିଆରି କର, ଯେମିତି ସେ ପୋଖରୀର ପାଣି କେବେ ବି ସରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି ରାଣୀମା। ତାପରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ନିଜ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ମରୁଭୂମିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି କଲେ। ଚାରି ପାଖରେ ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ଲଗେଇ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ପୋଖରୀ ବି ଖୋଳିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ସେଇ ମରୁଭୂମିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ତମେ ମାନେ ଯାଅ, ନୂଆ ରାଜା ରାଣୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ମୁଁ ଏଠି ଜୀବନ ସାରା ଆରାମରେ ରହିପାରିବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ହସି ହସି ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଅନେକ ରାଜାରାଣୀ ଆମ ରାଜମହଲକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମନ ଭରି ସବୁ କିଛି ଉପଭୋଗ କରିବା ପରେ ମରୁଭୂମିରେ ଆସି ମରିଯାଉଥିଲେ। ଏଇ ଚଢ଼େଇ କିନ୍ତୁ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରାଜମହଲରେ ଆରାମ ନ କରି ଆମକୁ ଏ ମରୁଭୂମିରେ କାମ କରିଲା, ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ଭଲରେ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିନେଲା। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ସେ ମରୁଭୂମିରେ ଆସି ରହିଲା। ଆମ ସର୍ତ୍ତ ବି ଭାଙ୍ଗିଲାନି, ଆଉ ତାର ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚିଗଲା। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଏ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ଚାଲେ, ଆମେ ଆମ ରାଜମହଲକୁ ଫେରିଯିବା। ତାପରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ରାଜମହଲକୁ ଫେରିଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତିଦିନ ଫଳ ଗଛ ମାନଙ୍କରୁ ଫଳ ଖାଉଥିଲା, ଆଉ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚାଷ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲା। ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଥିଲା ଚିଲ। ରାଜା ଚିଲ ଘରେ ଏକ ମା ଚଢ଼େଇ ରୋଷିଆ ଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇର ଝିଅ ଆଉ ରାଜା ଚିଲର ଝିଅ ଖୁବ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ।
ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ବୁଲୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଚିଲ ରାଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକି କହିଲା, ଆରେ ରିନୁ, କାଲି ଆମ ଝିଅ ରୋଜିର ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଆଖପାଖର ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଆମ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଆସିବେ। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଯାହା ଯାହା ବି ଦରକାର ହେବ ମତେ କହିବୁ। ରାଣୀ ମା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ତୁ ଯା, ନିଜ କାମ କରିବୁ। ମିଲି, ଏ ମିଲି, ତୁ ଘରେ ଅଛୁ ନା? ଆରେ ରୋଜି, ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଆ ଘର ଭିତରକୁ କଥା ହେବା। ମିଲି, କାଲି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ। ତୁ ଆଜିଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଆ। ନାଇଁ ରୋଜି, ଘରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ମା ଫେରୁ ଫେରୁ ଡେରି ହେବ। ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବି। ମିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଛି। ଆମର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଛି। ସତରେ ରୋଜି, ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ମୁଁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ, ମୋ ପାଖରେ ତୋ ପରି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ବି ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇପାରନ୍ତି। ପାରିବୁ, ତୁ ବି ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇପାରିବୁ। ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। କାଲି ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଦେବା। ଏମିତି କହି ରାଜା ଝିଅ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ମିଲି ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଗଲା। 2 ସାଙ୍ଗ ମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲେ। ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ମା, ତୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କର। ମୁଁ ବି ଯଦି ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଖାଇବା ଦେଇପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଖାଇବା ଦେଇ ସାରିଲେ। ମିଲି, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ବି କିଛି ଖାଇନେବା। ଏମିତି ସେଦିନ ବିତିଗଲା। ମିଲି ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ବି ରୋଜି ପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଦେବି। ମା, ମା, କୋଉଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ମୋ କଥା ଶୁଣ। କଣ ହେଲା ରେ ମା, ଏମିତି ଡାକିଲୁ କଣ ପାଇଁ? ମା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୋଜି ପରି ମୁଁ ବି ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଭାବିଛି। ଆରେ ମା, ତୋ ସାଙ୍ଗ ରୋଜି ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ। ସେ ଚାହିଁଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ କଣ, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ଦେଇପାରିବ। ହେଲେ ମା, ତୁ ତ ଜାଣୁ ଆମେ କେତେ ଗରିବ। ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଆଣିବା କୋଉଠୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇପାରିବା? ମା, ତୁମେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ସେସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ। ତୁମେ ସେସବୁ ନେଇଯାଅ। ହେଲେ ତୁ ସେସବୁ ଟଙ୍କା ତ ନିଜ ସୁନାହାର କିଣିବା ପାଇଁ ରଖିଛୁ ନା। ତୁ କଣ ଆଉ ସୁନାହାର ପିନ୍ଧିବୁନି? ନାଇଁ, ମୋର ଆଉ ସୁନାହାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ସେସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତୋର ଯଦି ଏଇଆ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା କରିବି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ମିଲିର ଜନ୍ମଦିନ ଆସିଲା ପରେ ତା ମା କିଛି ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ଏସବୁ ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚା ଜଗୁଥିବା କାଉ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ଥରେ ମା ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ କାଉ ରାଜା ଚିଲ ପାଖରୁ ଗାଳି ଶୁଣିଥିଲା। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଯୋଜନା ବନେଇଲା। ଚାକରାଣୀ ଝିଅର କେତେ ସଉକ ଦେଖ। ସେଦିନ କେତେଟା ଫଳ ଚୋରି କରି ବିକିଲି ବୋଲି ସେ ଚଢ଼େଇ ମତେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗାଳି ଶୁଣିଥିଲା। ଏଇଟା ଭଲ ସମୟ ତା ପାଖରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ସେ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ତା ଘରକୁ ପଠେଇଦେବି। ତାପରେ ଦେଖିବି ସେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଅପମାନ ପାଇବ, ମତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମିଲିର ଜନ୍ମଦିନ ହେବା ପରେ ତା ମା ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଡାକିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଦେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଘରେ ଆସି ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଜମା ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇଟି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ମା ମିଲି, ତୁ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ କି? ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ରାନ୍ଧିଥିଲି। ଏବେ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବା କେମିତି ଦେବି? ଛୋଟ ମିଲି ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଏତେ ସାରା ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନାହିଁ ଜାଣି ମିଲି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ପରି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। କିଏ ତୁମେ? ଏ ଘର ଭିତରକୁ ତୁମେ କେମିତି ଆସିଲ? କାନ୍ଦିନି ଝିଅ, ମୁଁ ତତେ ତ ଭଲ ଗୁଣରେ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି।
ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପରି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଜାଣେ। ତତେ ବିପଦରେ ଦେଖି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ନେ, ତୁ ଯାହା ବି ଖାଇବା ମାଗିବୁ ଏ ହାଣ୍ଡି ତତେ ସବୁ ଦେବ। ତୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ, ଆଖପାଖ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଖୁଆଇପାରିବୁ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡିକୁ ମିଲି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା ମାଗିଲା। ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ତାକୁ ଅନେକ ସାରା ଖାଇବା ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ମା ଚଢ଼େଇ ବି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା ରେ ମା? ମା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଖାଇବା ସରିଗଲା, ଆଉ କାହାକୁ ବି ଖାଇବା ଦେଇପାରିବାନି ଭାବି ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଚଢ଼େଇ ପରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ମତେ ଏଇ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ଦେଲେ। ଏଇ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ଦେଇଛି। ଯାହା ହେଉ ମା, ସେ ଚଢ଼େଇ ପରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଅପମାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଚାଲ ଚାଲ ମା, ଡେରି ହେଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ ସେ ମା ଝିଅ ମିଶି ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲେ। ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଲିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ମିଲି ତା ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲା।